Screen share boy, miss. Bye. Us. Good morning, teachers and my dear friends. The group H comprises of 12 members. Our general objective is to explore the interactions that occur between diseases and families regarding aspects of physical, social, economic, psychological, and spiritual aspects in both health and illnesses, and the roles that families play in patient care. Our specific objectives include to explore the detailed history of disease in the patient, to explore the role of family in patient healthcare and recovery, to identify knowledge, attitude, and practice of the patient and family members towards health, disease control, to identify various interactions as well. सरले क्लास लिइरहनु भएको थियो लिएर जानुहोस् हुन्छ तपाईँ त्यहाँ बसेर क्लास लिनु भएको छ ल भन कन्टिन्यू गरौँ म बिचमा स्टप गरेँ To identify various interactions between the patients, healers, family members, and the community, to explore about the psychological and socio-economic burden of the disease on the family, to assess the health-seeking behaviors of the patient and his or family members, along with their compliance and follow-up, to identify the gaps in knowledge, misconceptions, and convey necessary advice regarding health education and promotion, lifestyle modifications, the necessity of follow-up visits, and bringing positive changes in knowledge, attitude, and practice. The objectives of our home visit are, in the first home visit, to locate the house, introduce ourselves, build rapport, and ask for consent from family members, to explain the purpose of our home visit to the family, to assess a detailed history of the disease and caregiving practices, to explore the family profile, to assess feeding practices and housing environment of the patient, to assess and collect data on compliance of treatment and progression of recovery, to evaluate gender roles through gender analysis. The purpose of our second home visit is to know about the purpose of third home visit is to know about the patient, the progress of the patient over the time period, to provide necessary health advice, to encourage change in relevant aspects if necessary. Now, for our observation checklist, we have housing, environmental and socio-economic conditions. Miss यिनीहरु भनिराख्नु पर्छ objective हेर्नुहुन्छ अब यो अब्जेक्टिभ अनुसार गर्नु पर्यो अब जस्तै तिमीले लेखेको सही कुरा हो हैन साइज अफ द विन्डो भन्ने कुरा यति हुनु पर्छ भनेको 1/3 अफ द हुनु पनि भन्दा अब भेन्टिलेसनमा अपोजिट साइडमा तिमीहरुको विन्डो छ कि छैन भन्ने कुरा पनि आउँछ सीओपीडी हरुमा यस्तो चाहिँ नि अब तिमीहरुको इन्फेक्शियस डिजिजहरुमा रेस्पिरेटरी प्रब्लम्सहरुमा ट्युबरकुलोसिसहरुमा यस्तो हाउसिङ कन्डिसन हेर्नु पर्ने पनि हुन्छ हैन क्लिनलीनेसको क्लीन अनक्लीन भन्ने कुरा तिमीले कस्तोलाई अनक्लीन भन्नेको लागि नै डिफाइन हुनु पर्छ भनेको तर यो सबै कुरा कुनमा चाहिन्छ जस्तै कच्चा पक्का घर रेन्टल हो कि हैन सोशियो इकोनोमिक स्टेटसमा यसको रोल हुन्छ अदरवाइज चाहिँ तिमीहरुको नहुन सक्छ र तिमीहरुको माथिको अब्जेक्टिभमा सर्टेन वर्ड्सहरु अघि सरले भनि नै सक्नु अब सरले नै यसमा क्ल्यारिफाई गर्दिनु हुन्छ अहिले गर्दिनु सर एकपल्ट भन्दिनुस् त अब्जेक्टिभहरुमा के वर्ड्सहरु तिमीले चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर सर हुनुहुन्छ होला हैन अनि माथिको सरको के छ सर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न फेरि चेन्ज गरे हामीले हुनुहुन्न है अहिले हुनुहुन्न ल अब यो यहाँ किनभने राम्रो इन्टरनेट आइ पनि राख छैन के तिमीहरुको बीचको हराए पनि अब यो नो भन्ने जस्तो वर्डहरु हामीले युज गर्दैनौं है तिमीहरु सबैलाई भनिसकेछ हामीले अब साथी भाइको पनि तिमीले टिपेको होला त्यो सबै सँगै मिलाएर गर्नु पर्यो है तिमीले नो भन्ने वर्ड चाहिँ नि युज गर्नु है अनि त्यसपछि अर्को के हुनु पर्यो तिमीहरुको अर्कोमा गर्दाखेरि तिमीले ग्याप्स इन द नलेज मिसकन्सेप्सन भने नि ग्याप्स टु आइडेन्टिफाई द ग्याप्स इन नलेज मिसकन्सेप्सन एन्ड कन्वे नेसेसरी एडभाइसेस रिगार्डिङ हेल्थ एजुकेसन प्रमोसन लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन एन्ड नेसेसिटी अफ फलो अप विथ एकै ठाउँमा राख्दै तिमीले यसलाई पनि टुक्रा टुक्रा गरे हुन्छ है
ल अर्कोमा कान नो नो भन्ने वर्डहरु सबै रिप्लेस गर्नु पर्यो है हस् म्याम ल अब यो तिमीहरुको यो लिस्टिङ गर्दाखेरि अब्जर्भेसन चेकलिस्ट किनेर राख्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुले बुझ्नुपर्ने त्यही हो यो चाहिँ सबैको लागि एकैचोटी पछाडी एनेक्समा देखाउला तर तिमीले चाहिँ अब क्वेशनहरु गाइडलाइनहरु तिमीहरुको कस्तो हुनु पर्यो गाइडलाइन पनि तिमीहरुको ओपनली उनीहरुको एक्सप्रेस गरेको कुरालाई टिप्न सक्ने अघि सरले के भन्नु भएको सबै कुरालाई पनि ख्याल राख्नु है अब सोर्स अफ ड्रिंकिङ वाटर गार्डन एन्भाइरनमेन्ट को प्रेजेन्ट नप्रेजेन्ट यो कुराहरुलाई चाहिँ कहाँ एप्लिकेबल छ तिमीहरुको त्यो कुरामा युटिलाइज गर्ने है जार वाटर ट्याप वाटर के खान्छ भन्ने कुरा पनि बोइलिङ क्लोरिनेसन को रिलेटेड अनुसार मात्र युज गर्ने होला है त यदि सोशियो इकोनोमिक कन्डिसनै हेर्ने हो भने तिमीहरुले तीनटाको त्यो स्केल युज गरेको राख्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ अब सजिलो स्केल भने धेरै हेर्न नपर्ने स्केल भयो भने त मोडिफाइड कुपुस्वामी स्केल युज गरेर गरे पनि हुन्छ शहरी क्षेत्र भएको भएर है अब होइन भने अरु कुनै स्केल तिमीहरु युज गर्न मन लाग्छ भने त्यो पनि गरे नहुने हैन है त ल अनि अनि तिमीहरुको चाहिँ थर्ड भिजिटको पनि हिस्ट्री टेकिङको यो सबै छ नि फर्मेट ठाउँ राखेर फर्मेटमा राख्नु पर्यो तिमीले है यो अनि थर्ड होम भिजिटमा के छ एन्करेज इन रेलेभेन्ट एस्पेक्ट एन्करेज चेन्ज इन रेलेभेन्ट एस्पेक्ट्स भन्दा रेलेभेन्ट एस्पेक्ट भने के हो ठ्याक्कै लेख्दियो के जुन डिजिज रिलेटेड रेलेभेन्ट कुरा अघि भनिसकेको छ त्यसलाई नै गर भन्ने वर्ड थाहा पाउनु चेन्ज गर्नु है ल त्यति नै भन्नु छ अब कुन बाँकी भयो ग्रुप ई बाँकी भएन ग्रुप ई को एडिसनल के छ ग्रुप ई म्याम सी पनि बाँकी छ ए सी र ई बाँकी छ हैन ए सी स्किप भयो ल ई बाट पहिले जाउँ त लास्टै भयो हाल्नु मैले कहिले काहीँ हुनु पर्यो नि सचिन हेलो हजुर भयो थ्यांक यू मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेछ स्क्यान भयो बाबु भयो Okay, so good afternoon, everyone, respected teachers and my fellow batchmates. My name is Resmika, and today I'm going to present about the objectives of the family health exercise. So these are our group members. So general objective is to understand the interrelationship between disease and family, assess the impact of physical, social, psychological, economical, and environmental aspect of health in disease, and explore the role of family in possession, progression, and recovery of disease. So it also enables us to understand the natural history of disease and importance of patient follow-up. Along with this, it also helps us to differentiate the nature of problems while seeing the patient in the family from the nature of the same problems when the patient is seen in clinic or hospital. These are our specific objectives. So under specific objective, first, it is to explore the role of family in possession, progression, and recovery of disease with different health-seeking behaviors. Another is to explore knowledge, attitude, and practice. Knowledge, attitude, and practice of the patient and the family member towards the disease and its control. To explore the impact of disease in socioeconomic and psychological aspect of patient and family members, to provide the patient and family members with necessary advice about disease and measures to overcome the disease. To make the patient understand the importance of patient follow-up. Now, objectives for each visit. So the objective of our first visit is to build a rapport with the family to observe the environment, the surrounding of the living place of the family, and how is the patient living with his family. The objective of our second visit is to go deeper into our agenda, that is to update patients' possession, progression, and recovery of the disease, to assess the patient compliance, health-seeking behavior, and follow-up practice, to identify the role of family in recovery and deterioration of illness, to identify impacts of illness on the family, such as economic issues, gender issues, and cultural issues. And lastly, to assess
knowledge, attitude, and practice of patient and family on disease and prognosis. The objective of our third visit is to update the progress in patient's condition, like how is recovering, and to तिम्रो छ नि facilitate the मेरोमा process. मात्र नआएको हो कि एक्सक्युज मी एकछिन बाबु तिम्रो मेरोमा मात्रै ह्याङ भएको पो राख्नु हेर्न मैले त एउटा फर्स्ट टाइममा के देखिरहेको छैन के हो मेरोमा ह्याङ भयो कि भने म यहाँ ट्याक ट्याक गरिरहेको छु हैन हाम्रोमा पनि स्लाइड चेन्ज भएको छैन फ्यामिली हेल्थ एक्सरसाइज भन्ने टपिक मात्र यस्तो टपिक छ हो म त मेरो ह्याङ भयो कि म यहाँ हल्लाइरहेको यता उता गरिरहेको छु सुनदेखि गर्नु एकचोटि कोले भइरहेछ सेकेन्डमा म म्युट गरेर बोलिरहेको छु अनि सेकेन्डमा ल त यो स्लाइड तल गएन म्याम मैले त गरिरहेको छु तिम्रोमा भयो हाम्रोमा त पहिलो स्लाइडमै अड्क्यो बाबु केही पनि देखेन म त मेरो ह्याङ भयो भनेर म चलाइरहेँ यताउता के पनि आएन अझै आइरहेछ होइन छैन ल ठिकै छ अब हामीले अब्जेक्टिभ त सबैको जेनरली त्यही नै भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो अब के लेख्ने थाहा भयो नि त तिम्रोमा के डेफिसियन्ट छ जेन्डरको एस्पेक्ट हामीले सबैले इन्क्लुड गरेको छ कि छैन ओभरअल अब्जेक्टिभमा त जेन्डर पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो होइन तर तिम्रो अब केस स्पेसिफिकली जेन्डरको एनालाइसिस गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्ने नगर्ने ठाउँ पर्ने नगर्ने जहाँ चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ त्यहाँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो हो अनि अर्को के छ तिम्रो अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भिजिटको पनि मोरलेस सबैको सिमिलर नै छ होइन तिमीहरूले यहाँ इन्फो ऊ राखेको छ मैले राख्नु नभने पनि सोधिहालेँ इन्टरभ्यू गाइडलाइन्सहरू राखेको छ यस म्याम इन्टरभ्यू गाइडलाइन्सहरू छ यहाँ म्याम त्यो अब देखाऊ त एकपल्ट देखाउँ तिम्रो त के अब यहाँ उनी भएन होइन सिक्सटीलाई देखाइदेऊ न म स्टप गर्छु है एकजना स्टप हामी गरेको छौँ के रे म्याम आइरहेछ आउँदैछ बाबु यो फर्स्ट स्लाइडै आयो दोस्रोमा लगाउनु अनि थाहा हुन्छ आयो हजुर ल तिमीले के ले टु अन्डरस्ट्यान्ड द इन्टररिलेसनसिप बिट्विन द डिजिज एन्ड द फ्यामिली भन्यो फ्यामिली र डिजिजको बिचमा के रिलेसन छ भन्ने कुरा भएन डिजिजलाई होइन पेसेन्टको एस्पेक्ट पनि हेर्नुपर्छ नि त असेस द इम्प्याक्ट अफ होइन तिमीको सबै इन द डिजिज एन्ड एक्सप्लोर द रोल अफ फ्यामिली भन्दा पेसेन्टमा पनि आउनु पर्यो के नट ओन्ली डिजिज सबैले बुझ्नुपर्ने पेसेन्ट भन्ने वर्ड पनि हुनु पर्यो इम्प्याक्ट त बोथ फ्यामिलीमा पनि हुन्छ बिरामीलाई पनि हुन्छ त्यो बिरामीको पार्ट चाहिँ नि छुटाउनु भएन है अनि कमा गरेर जेन्डर एनालाइसिसको कुरा पनि लेख यहाँ ल अरू स्पेसिफिक अब्जेक्टिभमा जाउँ त to explore the role of family in causation progression भयो to explore the knowledge attitude of patient and the family भयो to explore the impact of socioeconomic psychological aspects of disease भन्यो माथि लेखेको छ कि छैन कति स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अहिलेकोमा पनि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भन्ने आएछ यदि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भयो भने स्पेसिफिक अब्जेक्टिभमा पनि हुनु पर्यो र स्पिरिचुअल एस्पेक्टमा तिमीहरू कसरी त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्छौ भन्ने कुरा तिमीहरूको इन्टरभ्यू गाइडलाइनमा प्रश्न देख्नु पर्यो है रिलेटेड क्वेसन हाल्नु पर्यो सबैलाई भनेको मैले है अब यसमा तिमीहरूको उ छैन जेन्डर एनालाइसिस छैन बाबु जेन्डरको है हुन्छ म्याम अनि कम्प्लायन्स र हेल्थ सिकिङ बिहेभियरको छ त छैन नि फर्स्ट स्पेसिफिक अब्जेक्टिभमा लेखेको छ विथ हेल्थ सिकिङ त्यो म यहाँ हेल्थ सिकिङ बिहेभियर छ अनि कम्प्लायन्सको कुरा छ छैन नि कम्प्लायन्स त कहिले देखिन त्यो छैन म्याम
ल कम्प्लायन्सको पनि कुरा निड टु फलो अप एउटा भन्ने कुरामा अलिकति देखियो होइन कम्प्लायन्स वर्ड नगरे पनि तर उनीहरूले कसरी गरिरहेछ भन्ने त देखिएन नि औषधि कसरी युज गरिरहेछ भन्ने त देखिएन नि होइन अनि अब कम्प्लायन्सको कुरा पनि यहाँ आउनु पर्यो अर्को सोसियो कल्चरल एस्पेक्ट्समा कहाँ छ हाम्रो है अक्षर पनि सानो छ तिम्रो हामी चस्मा लाउनु पर्ने उमेरकोहरू लाइट सुमरा साइकोलोजिकल र सोसियो इकोनोमिक भन्यो अब सोसियल कल्चरल एस्पेक्ट्सहरू तिमीले यहाँ अझै लेखेको छैन कल्चरल हुन्छ नि सोसियल कल्चरल एस्पेक्ट हुन्छ नि कल्चरल एस्पेक्टबाट कुनै छ भने एक्सप्लोर गर्छु भन्ने कुरा त्यो लेखेको छैन है सोसियो इकोनोमिक भन्ने कुरा आयो तर कल्चरल हुन्छ नि उनीहरूको बिलिभ्सहरू अल्टरनेटिभ मेडिसिन्सको कुराहरू तिमीहरूकोमा धेरैकोमा आएको छैन हेल्थ सिकिङ बिहेभियरमा त्यो राम्रै प्रश्न आउनु पर्यो है ल जेन्डरको कुरा आएको छैन है यो देखाउ ल अब तिमीहरूले बनाएको छ भने इन्टरभ्यू गाइडलाइन पनि हेरिदेऊ न त अलिकति देखाउ त के हो ह्याङ भयो यहाँ ह्याङ भयो जस्तो छ अझ के देखेन है यहाँ प्लेन माथिबाट गयो भने फेरि यस किसमा जहिले पनि ह्याङ हुन्छ भयो ल इन्टरभ्यू गाइडलाइन्स भनेर यसरी तिमीले देखाएको अलि स्लाइड ठुलो बनाएर देखाउ त अक्षर सानो छ कि मैले त देख्दै राम्ररी एकदमै फोकस गरेर हेर्नुपर्छ सुनिरहेछ मेरो भोइस Yes, ma'am. अब यो चाहिँ नि इन्टरभ्यू गाइडलाइन अब तपाईँ टोटल नम्बर अफ फ्यामिली मेम्बर्स तिमीले सोध्ने होइन तपाईँ भन्दा क्वेसनको रूपमा हुनुपर्छ के ठिकै छ तिमी सजिलोको लागि भन्यौ अनि जेनोग्राम तिमीले जुन छ यो इन्टरभ्यू गाइडलाइनमा लेख्ने होइन नि नम्बर अफ फ्यामिली आएपछि त्यसको बारेमा के सोध्ने हो त्यो लेख्ने हो को कस्तो अकुपेसन के हो को छ कतिजना फ्यामिली मेम्बर डिटेली टोटल भनेर लेख्ने हो कि फ्यामिली मेम्बरको डिटेल भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ टोटल नम्बर अफ फ्यामिली कति मेम्बर्स कति छ को सँगै बस्छ एउटा चुलोमा खान्छ यो सबै क्वेसनको हिसाबमा आउनु पर्यो होइन अर्को इन्कमको हिसाबले इन्कम अब यसमा यो एक्सपेन्डिचर अफ द फ्यामिलीसँग एजुकेसन भन्दाखेरि यो लिट्रेसी रेट भन्नु एजुकेसन भन्ने वर्ड होइन लिट्रेसी रेट हुनु पर्यो है लिट्रेसी रेट कस्तो भने तिमीले कुपोस्वामी स्केल यस्तोहरू युज गर्यो भने कति कति लेभलको पढेको छ त्यो अनुसार हुनु पर्यो है अर्कोमा जाउँ त घर कस्तो छ भन्ने कुरा पनि आउनु पर्यो त स्लाइडै चेन्ज हुँदैन रहेछ र यस्तो क्वेसन नराख भनेको डु यु ओन द हाउस अर इट इज रेन्टल भन्दा यो के तपाईको यो घर तपाईको हो अथवा चाहिँ यो भन्ने कुरामा हो होइन भनेर भन्दा अब रेन्टल तिमीले त अप्सनै दिइरहेछौ तपाईँ यो घर चाहिँ तपाईकै हो भनेर सोध्नु पर्यो हो भन्यो भने अब हो ए भनेर घर त त्यो अब्जर्भेसनमा दिसिया हुन्छ होइन होइन हामी भाडामा बस्यो भने पनि कति वर्ष त्यो भाडा अनि तपाईँहरूको कहाँ यहाँ भाडामा बसे पनि काठमाडौँ बाहिर घरवालाहरू छ भने त उनीहरूसँग प्रशस्त घरहरू छ भने त उसलाई सोसियो इकोनोमिकली गरिब भन्न त भएन नि होइन एन्भाइरोमेन्ट आउटसाइड द हाउस भनेर के सोध्ने भनेको यो क्वेसन हाउ इज द एन्भाइरोमेन्ट आउटसाइड योर हाउस के हो यो क्वेसनले के एक्सपेक्टेड आन्सर हो यो Am I audible or not? म एक्लै बोलिरहेको हो कि के हो भइसक्यो
यो क्वेसन राख्यो नि यसबाट के चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर लेखेको हाम्रो अब्जेक्टिभ अनुसार यो चाहिने हो कि नचाहिने हो घर बाहिरको एन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भनेको मतलब के हो हामीले एक्सपेक्टेड आन्सर के खोज्ने ओभर क्राउडिङहरु इन्क्लुड गर्न खोजेको थिएँ अलि भास्ट बनाउन खोजेको थिएँ क्वेसनलाई ताकि उनीहरुको पर्सपेक्टिभ आओस् भनेर त्यो यो मिलेन एन्भाइरोमेन्ट भनेपछि तिमीले कुन कुन कम्पोनेन्ट हेर्ने भन्ने आउँछ यसमा हैन उसको पर्सेप्सनमा तिम्रो पर्सेप्सनमा त तिम्रो घरको एन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भनेको भने तिमीले दाजुभाइसँगको रिलेसन दिदीबहिनीको हस्बेन्ड वाइफको रिलेसन या त्यो हेर्न खोजेको होला हामीले ओभरअल युज गर्दाखेरि हैन त्यो डिफरेन्ट एस्पेक्टमा सोध्नु पर्यो के सरसफाइको एस्पेक्ट छ भने अब्जर्भेसनमा नै आइसक्यो तिमी हैन हल्ला हुने धेरै गाडी गुड्ने त्यो सबै अब्जर्भेसनमा तिमीले सुनेर देखेर देखिसकेका हुन्छ अब यो डु यु हैव सेपरेट सोर्स अफ ड्रिंकिङ वाटर यो चाहिँदैन यदि टिबी जस्तो सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा पानी डायरियाहरू हुने ठाउँ यस्तोहरू छ भने त्यस्तोमा मात्र युज गर्ने है पेट्स रिलेटेड डिजिजहरू कुनै छ भने त्यस्तोमा मात्र युज गरियो है अर्कोमा जाउँ ल तिम्रो क्वेसन चाहिँ यति धेरै हुन्छ अनि तिम्रो चाहिँ त्यहाँ पछि लेख्दाखेरि यिनीहरूको कम्पोनेन्टै छैन भने मतलबै भएन यत्रो लेखेको ल अर्को अनि स्पेस पनि हुनु पर्यो त्यहाँ है त्यसो बनाउँथे मेरो मजाले अर्कोमा गएन त स्लाइड 12 नम्बरको स्लाइडमा राख के भयो चेन्जै भएन है ल भयो अब तिम्रो छोड्दियो अब ग्रुप सी अब तिमीले भनेको बुझ्यौ नि ओभरअल सबैलाई भनेको उनीहरु ग्रुपलाई मात्र हैन चाहिने क्वेशनको आधारमा सबैले तिमीले एप्लिकेबल त्यो क्वेशनहरु सोध्ने अहिले त तिमीले जेनरली सबैको लागि हामीलाई देखाइराछौ सोध्ने है अब यसपछि अर्को के हो कस्तो तपाईहरुको भन्दा हु इज द हेड अफ द फ्यामिली हु टेक्स द मेजर डिसिजन इन द फ्यामिली जेन्डर रिलेटेड सोध्छौ भने त्यो कुन कुनहरु कुरा हो त्यो तिमीहरुको कुन चाहिँ फर्म्याट युज गरे हो त्यो अनुसारको तिमीहरुको हुनु पर्यो है कुनमा सोध्छौ यो कुरा पनि हैन शेयरिङको कुरा आयो डिसिजन मेकिङको कुरा आयो फाइनान्शियल अब घर परिवारमा उसको प्रपर्टी ओनरको हिसाबले पनि होला यहाँ लेखेको छ छैन नि घरको चाहिँ मेजर शेयर अफ द हाम्रो प्रपर्टी चाहिँ नि मेलको नाममा छ कि फिमेलको नाम छ भन्ने कुरा आयो प्रपर्टी छ भने प्रपर्टी शेयरिङमा डिसिजन मेकिङको कुरा हुन्छ यिनीहरु पनि आउनु है ल अब लास्ट ग्रुपमा जाउँ ओभरअल त बुझ्यो नै होला सबैले त्यही कुरा भनेर साध्य पनि रिपिटेसन मात्र भयो एकछिन मलाई होस्ट बनाउनु प्लिज मलाई होस्ट बनाऊ त ओके आइरेस स्क्रिन शेयर भइरहेछ न भयो Okay, I'm starting a presentation on family health exercise on the presenting from group C. These are our group members and general objectives to explore the physical, social, economic, psychological and cultural aspects of the disease and the relationship between patient and family members in causation, progression, recovery, and also understanding the health-seeking behavior and compliances to the treatment. Our specific objectives are to record the detailed history of the disease in the patient, to understand the role of family in the causation, progression, and recovery of disease, to describe the physical, social, economic, and spiritual impact of diseases in the patient and family members, to analyze the family structure and
roles to assess the knowledge, attitude, and practice of family members and the patient towards the disease, to advise the patient and family members to change the knowledge, attitude, practice regarding illness if necessary, and to describe the consequences of the disease on the patient and their family, and to convince the patient for follow-up if necessary. Objectives of the family visit. On first family visit, rapport building, general observation of patient, family, housing and environment, detailed history regarding illness, and consent for the second visit. On second family visit, explore the role of family in causes, progression and recovery of disease, assessment of knowledge, attitude, practice and family towards disease, identify the different impact caused by disease to patient and family and understand coping mechanism, health seeking practices, complications of medication and advice given by health personnel, and consent for the third visit. On third family visit, update progress in patient condition, provide required health education and provide advice to family and patient, express gratitude to family and patient for their cooperation and help and wishing them for their well-being. These are our objectives and observation checklist. These are housing conditions, environmental sanitation, water, the source of drinking water, water container, water purification, storage of water. And these are the environmental on latrine, if what type of latrine they are using, and distance between toilet and water sources, waste disposal, method of waste disposal, sewage disposal, cowshed, arthropods, rodent preventive measure for arthropods or rodents. And these are our interview guidelines. Culture, belief, custom and religion, religion and culture flood, change in belief, custom, tradition after the disease. And the impacts are the physical impact, social impact, psychological impact, economic impact, spiritual impact, and family members one family member who has major impact, increase in workload of other family members, psychological stress effect on family member profession, change in behavior of patient towards family, and view of society towards family. These are the questions that can be asked on financial status, economic status. Describe the condition leads to stop change profession. Was the member breadwinner? Condition of taking loan from the bank. Friend society, psychological impact due to low economic status. Did the condition lead sale of poverty? On socioeconomic status, economic status of family, profession of family members, major family source and major expenditure, social status of family, and cost of treatment. And these are the housing and environment, type of house environment, dental on interview. These are the interview guidelines of on knowledge, attitude, practices, knowledge of family members towards disease, change in practice due to disease, view regarding causation of disease, belief towards alternative medicine or traditional health culture or superstitious belief, health seeking behaviors. On gender analysis, head of family, members involved in household activities, members involved in health related parts like patient care, and members involved in financial as well as other decision making. On compliances, improvement after treatment, are you following the advice medication given by the doctor, memory regarding taking medicine, extra new medication, follow up. These are pro forma. Thank you. हैन अब म अब्जेक्टिभमा डिटेली जान्न तर पनि अब्जेक्टिभमा सर्व एकपल्ट मात्र गरौँ तिमीले धेरै भनिसकेका छु भन्दा मैले यसमा पनि वर्ड स्पिरिचुअल भन्यो भने स्पिरिचुअल के हो त्यो चाहिँ तिमीले के क्वेशन राख्छु भन्ने कन्ट हुनु पर्यो तर तिमीको क्वेशनर जहाँ छ त्यहाँ स्पिरिचुअल एस्पेक्टको लागि क्वेशन मैले देखेन हैन उले के बिलिभ गर्छ बरु अनि तल जाऊ स्पेसिफिकमा चाहिँ नि अब तिमीहरूले चाहिँ रिभ्यू गर्ने रेकर्ड भन्नु भन्दा रेकर्ड मात्र कुरा आएन रिभ्यू गर्ने डिटेल हिस्ट्री रिभ्यू गरेर तिमीले विचार एनालाइसिस गरिसकेका छ त्यो लिएर हैन त्यो कुरा आउनु पर्यो स्पिरिचुअल सेम वर्ड मैले भनि नै हाले तिमीहरूलाई हैन अनि त्यसपछि एडभाइस भन्ने कुरा जुन सेन्टेन्स छ तिम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ थर्ड लास्ट त्यो लास्टमा आउनु पर्यो र कन्भिन्स द पेशेन्ट फर द फलो अप एडभाइस र अनि हैन लास्टमा भनेको मतलब यो एडभाइस र एउटैमा जोडे पनि हुन्छ
यो तर तिम्रो त नलेज एटिट्युड प्र्याक्टिसमा जुन एडभाइसेसहरू दिन्छ त्यो तलतिर दिए पनि हुन्छ है कन्सिक्वेन्सेस अफ डिजिज पहिला बताएपछि अनि एडभाइसेसहरू दिने त्यसपछि नेसेसरी अफ द फलोअपको कुरा गर्ने यसमा पनि जेन्डर एनालाइसिसको क्वेसन छैन त्यसलाई राख्ने है त न जाऊ अर्कोमा फ्यामिली त्यो सबैको सेम सिमिलर रहेछ हैन कन्सेन्ट फर सेकेन्ड भिजिट ठिक छ गुड त्यो लिनुपर्छ है कहिले आउँ कसरी आऊ भन्ने कुरा है डिटेल हिस्ट्री अफ द इलनेस लिन्छु भने हिस्ट्री अफ द इलनेस त तिमीहरूले त पाइसकेका हुन्छ नि त त्यहाँ फेरि हिस्ट्री इलनेसको तिमीहरूले चाहिँ उनीहरूको पर्सेप्सनहरू कुरालाई मिलाएर पनि लेख्नु पर्यो हैन डिटेल हिस्ट्रीमा तिमीहरूले मिलाउने कुरा हो तिमीले त रेकर्डबाट त्यसको हिस्ट्री त प्रपरली सकिया हुन्छ अब रोल फ्यामिलीको घरको पेसेन्ट इटसेल्फको त्यस्तो कुरालाई एक्सप्लोर गरेको हिस्ट्री चाहियो त्यहाँनिर है अर्कोमा जाऊ अब यसमा चाहिँ नि अब हेल्थ सिकिङ बिहेभियर सबै कम्प्लायन्सको कुरा कन्सेन्ट फर थर्ड भिजिट भेरी गुड यो असेसमेन्ट अफ क्याप प्र्याक्टिस यो टुवर्ड्सहरू यो सबै तिमीले भ्याउँछ भ्याउँदैन भन्ने कुरा पनि आयो र इम्पोर्टेन्ट आफ्नो अब्जेक्टिभमा राखेको सबै कुरा इन्कर्पोरेट गरेर मैले क्वेसन सोधेको सोधेन पनि हुनु पर्यो है लास्ट भिजिटको